오, 안 자고 있네. 라이브를 하려고 했는데 아직 안 자고 있습니다. 그래서 의견 내고. 오, 안녕하세요. 누구십니까? 최성준. 우리 영어 공부해야 되는데. 네. 안녕하십니까? 나갔어. 괜찮습니다. 오호. 괜찮습니다. 안녕하세요. 오, 두 명이나 있네. 누구지? 야, 안용건이잖아, 이거. 아, 이러면서 무슨 인스타를 한다고. 아저씨, 그냥 만드세요, 빨리. 2시, 1시 20분인데 뭐하나? 뭐하십니까? 오. 오늘의 할 일. 저는 지금 할 일이 딱 2개 있는데, 2개 하고, 자서 내일 8시에 일어나서 8시 반까지 준비하고, 9시까지는 다시 부스에 나가는 게 목표고, 그거 하기 전에 오늘 생각을 정리하려고, 그리고 라방 미루기 싫어서 다시 켰습니다. 부스요? 그 대학교 축제입니다. 축제를 하고 있습니다. 부스가 이제 지금 해람 대동제라고 대학교 축제하고 있는데 거기서 운영하는 부스입니다. 노. 학회장입니다. 저희 부스에 오시면은 미니게임 천국과 커피가 있습니다. 메인은 커피이고요. 노래를 틀면 꺼지던데. 오, 개쩐다. 나 이거 처음 해본다. 어떻게 되지 하면? 오케이. 이렇게 계속 같이 하나? 어떻게 되는 거지? 나 했는데. 나 수락했어. 오! Man, what's up? 어? 졸라 킹 받는다. 뭐야? 야, 니꺼 왜 이렇게 부드러워? 아이폰이잖아, 내 거. 아이폰 개 부드럽네? 그래. 야, 뭐야? 진짜, 진짜 삼성 쓰레기다, 진짜.
야, 갑자기 나 이거 라이브 이거 참여하니까 내 팔로워들 들어오는데? 오, 개 신기해. 명수님도 너 게스트 아니야? 맞아. 이슨 M 란. 짱 이때 신기하다 이거. 우리 학교 교환 외국인 기숙 오, 해줬거든. 음, 뭐하냐 안 자고. 나 이제 자야지. 나 일 끝나고 재밌다 이거. 신기하다. 오, 이벤트성을 하면 재밌을 것 같은데. 근데 너 뭐 축제 때 끌어당기에 박쥐 하고 온 거 아니야? 음, 그걸 만나고 온 거 아니야? 마무리하고. 어? 뭐 약속 있는 거 아니었어? 지금? 어. 아, 그거 이제 찾다가 응. 이제 자꾸 기숙사 사는 꼬맹이들이 이제 나오고 싶다 그래가지고 어. 집에 서 자라. 신데렐라 안녕. 그래서는 돌아다니다가 어. 과 사람들 만나가지고 응. 있다가 Oh my God, what a great haircut. Oh, you are good. Oh, thanks for 입. compliment. Yeah. Which one? Which haircut? That that reminds me 90s. Oh, I think that's 나, for band, right? yeah. 90? Your haircut is 90? Like, which 어, 한준 영어 할 때 졸라 막 방방 띄우네. Yours. Thanks, thank you. 이거 좀 더, it's more 90s. It's more like 90s. Augustine's hair. It's more 90. oh, 내가 봐도 킹 받는다, 이거 진짜. 그래서 아무튼, 음. 끝나고, 근데 가방이 없어진가, 가방이. 맞아. 그 스토리 봤어. 가방을 찾으러 이제 또 왔다 갔다 하고, 결 결국 찾았어. 그래서 집에 왔다가, 아, 뭐 하지? 하다가, 원래는 아까 말한 걸 해야 되는데, 어. 또 라이브도 하고 싶더라고. 그래서 했지. 뮤직 밴드 멤버. 예스. 아, 머리 스타일 좀 바꿔보고 싶은데, 뭐가 낫나? 너 How about that? 어? 머리 감은 거야? 감고서 아직 안 말렸어. 야, 자기랑 진짜 세다, 너 머리. 응? 자기 주장 세다고, 너 머리. 졸라 세. 좀 닥치게 해야 되는데, 안 닥쳐야지. 응? Very strong. 야. 누구지, 근데? 이탄 맨 누구냐, 이거? 일단 몽골에서 온 친구인데 우리 학교 오, 에이든. How are you, man? Ethan, why don't you join us? Yeah, come on. 음, yeah, come on. Any good tips for sleep? Uh, The stop. alcohol is always the best friend for sleeping. No, no. Stop fucking Instagram. Uh, fact. 어, stop fucking Instagram. Stop fucking YouTube. Stop. Stop fucking browsing your phone. And I think you already know the answers. Yeah. Your roommate is sleeping right now. Sorry later. Which means you don't want to fall in sleep. What? 진짜 당연한 질문 하는 새끼들이 가장 문제입니다. 우리 처음 만난 사이지만 당연한 질문이잖아, 이것도. 음, 음, 원래 알면서 물어보는 거지. 대화를 하려고. Yes. Any good tips for sleep? Warm shower, eat right,
stop porn. Yeah. Yeah, actually, you should stop watching porn. It stimulates your brain, Or the lifestyle. lifestyle. 뭐 라이프스타일? 갑자기 왜 라이프스타일 스타일이요? 아니, 느끼잖아. Warm milk? 와, are you a kid? Warm milk? Oh, no, warm milk. Because if you drink warm milk, you should brush your teeth. Who says I'm watching porn? Yeah, I don't know. We are man. We are man. Porn is like piece of shit. But porn is like candy or chocolate. People know it's bad for your health, but people keep consuming. Like, okay, for me, watching porn, just watching porn is okay. But the thing Yes. is, the beat that is Okay, Ethan, can you say you've never watched porn? I need some. Oh, that looks a little bit small, you know? It should be more like, ooh, not that. porn. Oh, now it's B. Now it's B cup. And very like. 야, 한지훈 도망가네, 이거. 아, 나만 지금 쓰레기 된 건가? Ethan, you, you bombed my live chat with your characters, you know? You bombed my Instagram live only with only 2 dots. Thank you so much. No, and 1, 2, 3, 4 spaces. Thank you so much. Anyway, 도망간 사람을 기다리는 동안에 아이스크림 먹겠습니다. 자, 이거를 딱 10분만 하고 10분 동안 내 생각을 정리한 다음에 할 일을 하고 자러 가야지. By the way, your English is fine. Fuck you. Because now you are judging my English. 8 out of 10. Thank you so much. Oh, thank you so much. That's what you expected, bro. Just kidding. Thank you so much. Oh, my English is 8 out of 10. I'm honored to be, 뭐라고 해야 되지? Yeah, I'm honored to get your something compliment. Thank you so much, because I've wanted to get some. Oh, that's good. That's your English is perfect. Oh, your English is fine. Compliment. No, just kidding. Because today I'm kind of excited and yeah, I feel good. And I know. No. Oh, you could do that. And actually, like so many Korean people, they would be happy with your compliment, especially in English, because it's kind of like a good thing to get. Oh, your English is so fine. And I really don't like it because it makes Korean people to get nervous and anxious because people really care about like, oh, I'm speaking English really good or not, and that compliment, yeah, maybe compliment, yes, with I, yes. So
people like naturally start to think like, okay, I should speak Korean well, like more than 7 out of 10 or 8 out of 10 or 9 out of 10. And they want to speak like right or good or better or fine. So they really think, and at the same time, they lose their 음, 음, 여유가 뭐지, 여유. Anyway, you got me, right? So that's what I talked with my friends. We talked about external motivation and internal motivation. Compliment is like external motivation. So if you keep getting some, I got it, don't worry. Yes, thank you so much. And compliment, uh, encourage people to look for external motivation. So 그게 생각이 정리가 안 되네. 이걸 영어로 하려니까 좀 막히는구만. Anyway, thanks for your feedback, and I don't want to like attack you, right? And where is Ben, right? By the way, nice haircut. I know my hair is like I don't know this. 이러면 좀 낫나. So, what should we talk? I have 4 topics today. First of all, responsibility, and second one, 뭔가 일관성을 지키는 것의 중요성과 어려움과 그리고 그래서 진실 추구의 어려움. 이거는 지난 주말에 MT 가서 애들이랑 했던 얘기인데 This is fun. 이게 이제 영어 쓰는 사람들이 보니까 이제 이거 영어를 해야 되나 한국어를 해야 되나. 아무튼 오늘 방송은 한국어 쓰면서 하려고 했으니까 한국어 써야지. 그래서 떠오르는 대로 정리해보면 사람들이라고 말해야 되겠다. 책임감을 그렇게 원하는 것 같지 않다. 내가 봤을 때 사람들이 원하는 책임감의 크기는 그렇게 크지 않다. 그래서 비슷한 얘기로 사람들은 타이틀을 원하지 그 타이틀이 필요로 하는 책임감을 원하지 않는다. 물론 일부죠, 일부. 그래서 오늘 진짜 재밌는 거 봤는데 이거 이 화면을 보여주려면 내 핸드폰을 켜야 되는데 핸드폰을 켜면 라이브가 꺼지죠. 그래서 오늘 이제 그 대인과 소인이었나 그런 주제로 제가 오늘 역점을 봤어요. 역점 4주를 봤는데 나 이런 거 진짜 평소에 진짜 개 무시했는데 오늘 약간 재미로 봤거든요. 근데 너무 재밌더라고. 그래서 거기서 뭐라고 나오냐면 기억은 정확히 안 나는데 나한테 그랬어. 주변에 소인들이 있다, 소인들. 근데 이 소인들은 자기가 소인인 거를 숨기고 있대. 그래서 이 사람들을 잘 파악하는 게 중요하고 이 사람들이 처음에는 자기 모습을 숨기고 있는데 그래서 이 숨기고 있는 거에 속지 말고 이 대인들을 잘 가리는 거였어. 나한테는 이게 책임감이랑 연결돼가지고 내가 요즘에 중요하게 생각하고 있는 문제가 너무 신기했고 그래서 아까 얘기를 한 겁니다. 뭐를? 사람들은
타이틀을 원하지 책임감을 원하는 것 같지 않다. 물론 대부분의 사람들이고. 그래서 이제 내 나름의 어떤 그 판단법이 생겼어. 기준이 생겼는데 뭐냐면 이 사람한테 일단 타이틀을 줘보는 거야. 타이틀을 줘보면 어떻게 행동하는지가 나거든요. 근데 이 타이틀이 요구하는 것보다 훨씬 큰 책임감을 스스로 느껴서 행동을 하는 사람이 있고, 이 타이틀이 무거워가지고, 아니면 이 타이틀이 그러니까 타이틀만 딱 원하고, 이 타이틀이 무거워서 그거가 요구하는 어떤 책임감은 그냥 외면하거나 무시하는 사람들이 있습니다. 그게 두 가지고, 음, 요즘에 이 프레임으로 사람들을 보는데 아주 재밌죠. 그래서 이 사람이 진짜 이 타이틀에 걸맞는 사람인지 아니면은 이 사람은 그냥 타이틀만 원하는 사람인지가 나오고, 대부분의 사람들은 타이틀을 원하지 않는다. 타이틀도 원하지 않고 그에 따르는 책임감도 원하지 않는다. 그런데 어떤 사람들은 타이틀을 원한다. 그리고 어떤 사람들은 책임감을 원하는 사람도 있고, 근데 진짜 이제 백미인 사람들이 있어요. 누구냐면 타이틀은 별로 원하지 않는데 책임감이 되게 센 사람들이 있더라고. 이런 사람들을 만나면 진짜 기분이 좋아요. 왜냐면 너무 멋있어. 진짜 멋있습니다. 이런 사람들은. 티가 잘 안 나. 왜냐면 타이틀을 별로 원하지 않거든. 그래서 다른 사람들 속에 이렇게 그냥 묻어가는 그런 선택을 하기도 하는데, 근데 그래서 왜 낭중지추한 말이 나왔는지 알겠어요. 사람들 속에 섞여 있어도 다 티가 나. 이 사람이 책임감이 높은 사람이라는 게 티가 나고, 진짜 멋있습니다. 그런 사람들은. 말이 그리 별로 없어요. 그런 사람들은. 타이틀을 좋아하는 사람들의 특징은 이제 말이 많습니다. 나같이 타이틀 좋아하는 사람들은 말이 많고, 행동이 좀 부족한 면이 있죠. 그래서 이런 사람들을 만나면은 가장 좋은 게, 나를 돌이켜볼 수가 있어요. 나는 어떤가? 그래서 저는 이제 타이틀을 좋아하는 사람이기 때문에 책임감이 그에 뒤따라야 되는데, 와, 이럴 때 되게 잘하고 있는지 좀 점검을 하게 되죠. 그래서 그런 거. 근데 혹시 여러분 주변에 타이틀을, 타이틀에는 별로 관심이 없는데 책임감이 높은 사람이 있다면 붙잡으세요. 그 사람들이 여러분들의 인생을 바꿀 겁니다. 라고 얼마 안 산 제가 말하지만 나름의 또 경험이 있기 때문에 신뢰할 만합니다. 소인 is bad mean. 어, 음, 물론 I think is neutral. So soin is not bad or good, but 그 역점 사주에서는 이제 부정적인 의미로 yeah, it was bad mean. It meant bad. 그래서 그런 얘기 하나 했고, 어우, 주제가 노잼인가 봐. 사람을 나가고 있죠. 아주 좋아요. 이제 10분만 더 하면 나도 꺼야지. 그래서, 그게 하나 있었고, 또 하나는 뭐지? 진실 추구의 어려움. 이거는 이제, 지난 주말, 금요일 날 MT 갔다가, MT에서 밤에, 새벽 한 3시인가? 애들이랑 얘기하다가 이제 나온 주제였는데, 어, 요즘에 꽂혀있는 주제가 있습니다. 뭐냐면, 진실은 추구하기 어렵다. 근데 제가 이걸 한번 논증해 볼게요. 진실은 추구하기 어렵고, 거짓은 쉽습니다. 이거를 내 식대로 해볼게. 자, 진실하려는 사람이 있어. 이 사람은 진실을 해야 되기 때문에 거짓을 하면 안 되죠. 그래서 어, 이 사람은 두 가지 선택을 할 수 있어요. 자, 진실하거나 거짓을 말하거나. 자, 그러면 거짓을 한 번이라도 말하면 이 사람은 자기가 세웠던 선언을 어기는 게 돼요. 딱 한 번만 거짓말을 해도 이 사람은 진실한 사람이 되지 않습니다. 그래서 뭐 평생 뭐 수천만 번의 의사결정을 한다고 했을 때, 그 중에서 딱 100만 번만 말을 해도
그 중에서 딱 한 번만 거짓말을 해도 이 사람은 자기가 한 말을 부정하게 되니까, 즉, 진실하지 못한 게 되니까, 이거는 지키기 어렵죠. 근데 반대로 내가 진실하지 않을 거야 라고 선언했다고 쳐봐요. 그러면 이 사람은 거짓을 허용한다라는 말이 되고, 그렇게 되면, 자, 이때도 또 두 가지 선택지가 있어요. 첫 번째는 진실한 거고, 두 번째는 거짓인 건데, 자, 첫 번째, 진실한 걸 했어. 만약에 진짜를 말했어. 그럼 나는 거짓을 말하겠다고 했는데, 난 거짓 되겠다라고 말을 했는데, 진실했잖아. 그러니까 그 자체가 또 일종의 거짓인 거야. 그래서 이 사람은 자기 일관성이 생겨요. 나는 거짓을 추구하겠다고 말했으니까, 나는 진실을 말하면 나는 거짓을 말하는 거고, 그러니까 나는 거짓된 거잖아. 그래서 이 사람은 오케이예요. 자, 두 번째, 이 사람이 거짓을 말했어. 그럼 이 사람은 거짓을 말했기 때문에 자기가 한 말을 지킨 거잖아. 난 거짓을 말하겠다. 그래서 이것도 괜찮아. 그러니까 거짓을 말하겠다고 하는 거, 거짓을 추구하겠다고 하는 거는 진실을 말하든 거짓을 말하든 오케이야. 그래서 이거는 쉽단 말이야. 그러니까 진실을 추구하는 게 거짓을 추구하는 것보다 어렵습니다. 이게 내가 지금 요즘에 하는 생각인데, 근데 오늘 집에 오는 길에 라이브 이제 해야지 하면서 막 생각하다가 그거를 생각했어. 일관성이 중요한 걸까? 아니면은 그냥 진실 추구가 중요한 걸까? 응. 자, 거짓을 추구하겠다고 한 사람이 거짓을 했어. 그러면, 나는 거짓을 추구하겠다고 했는데 거짓을 말했잖아. 그러면 거짓을 추구하겠다고 한 그 자체는 진실된 거야. 그치? 이 사람이 거짓을 추구하겠다고 그 말한 거를 지가 지킨 셈이 되잖아. 그러니까 그 자체로는 진실되다니까. 그럼 이 사람은 거짓을 추구하겠다고 했는데 진실돼 버렸잖아. 그쵸? 그러니까 자기가 한 말을 또 못 지키는 셈이 되는 거야. 또 이거는 거짓된 거야. 혹시 내가 말하면서도 이상한데. 그래서 결론은 뭐냐면은, 이거를, 그러니까 메타인지식으로 한번 더 이렇게 뒤로 가서 생각을 해봐도, 이거는 굉장한 높은 수준의 일관성이다. 음. 자, 만약에 일관성을 추구하겠다고 하는 사람이 어떤 두 가지 선택지에서 하나를 해야 돼. 만약에 진실을 추구하겠다, 거짓을 추구하겠다, 또는 나는 진실에 관심이 없다. 그러면 일관성을 추구하는 입장에서는 이쪽이 더 유리해요. 그렇잖아. 나는 거짓을 추구하겠다고 선언하는 다음에 그 거짓을 정말 추구하는 거는 일관성을 지키기가 굉장히 쉽습니다. 반대로 진실을 추구하겠다고 했는데 정말 진실을 추구하는 거는 어렵다. 왜? 천만 번 중에서 한 번만 거짓돼도 그거는 진실하지 못한 게 되니까. 자, 그러면 여기는 쉽고 여기 어렵잖아. 그러면 이제 우리 인생에서는 어려운 거는 가치가 높고 쉬운 거는 가치가 낮아요. 그러니까 이게 멋있는 거야. 그러니까 진실 추구는 어렵지만 그래서 우리가 더 진실을 추구를 해야 돼. 왜? 어려우니까. 거짓말하기 쉽잖아. 얼마나 많은 거짓말을 하냐 우리가. 이렇게 말하면 또 이런 사람이지. 나는 거짓말 안 하면 돼. 니네만 거짓말쟁이고. 뭐 그런 사람이 있다면 축하드립니다. 저는 그러지 못해가지고 네, 거짓말도 하고 심지어 막 한국뿐만 아니라 뭐 해외에서도 white liar. 자, 선의의 거짓말이라는 표현이 있을 정도로 거짓말을 합리화하는 거는 정말 여러 가지가 있어. 응? 나는 거짓말을 말했지만 이 거짓말은 상대를 위한 거고 남을 위한 거야. 얼마나 최고의 합리화야. 대박이지. 그런데 궁금한 게 사람은 항상 말을 하고 매 순간 다짐이나 하고 싶은 게 달라지는데
그걸 지키지 못했을 때도 거짓이 되는 건가요? 그쵸. 저도 이런 거 생각을 해봤어요. 다짐, 뭔가 목표, 선언, 나 이거 하겠다. 계획, 이런 거죠. 약속도 있고. 근데 그걸 지키지 못했을 때도 거짓이 되는 건가요? 저는 여기서 중요한 개념이 그거 같아요. 맥락. 근데 이게 되게 조심스러운 게 맥락이라고 하면서 이것도 일종의 합리화 수단이 될 수 있어요. 그래서 맥락을 고려할 때랑 맥락을 고려하지 않을 때랑 나눠서 생각을 해볼게요. 뭐냐면 일단 단순하게 생각하면 이거는 거짓이 맞습니다. 제가 생각했을 때 여러분은 다르게 생각할 수 있고 그거는 여러분의 자유고 오늘은 내 얘기하는 날이니까 일단 거짓이 맞습니다. 왜? 나는 하겠다고 했잖아. 혹시 뭐 어떤 다짐을 하시나요? 뭐 예를 들어서 이런 거 해보자. 나 공부할 거야. 나 뭐 영어 공부할 거야. 제 주변에 많은 사람들이 하는 다짐인데 이제 그거를 못 지켰어. 못 지켰는데 음, 그냥 표면적으로 보면 그건 거짓이 맞죠. 근데 이제 이런 게 있는 거야. 음, 음, 맥락, 맥락을 봐야죠. 만약에 하다가 그거를 굳이 해야 될 필요를 못 느껴. 그러면은 그때부터는 그거를 하는 게 의미가 없다고 치면 아, 이거 시간 낭비다 이렇게 느낄 수 있잖아. 그래도 계속 해야 되나? 라는 의문도 들 수 있고 실제로 그렇게 해서 많은 사람들이 영어를 공부를 막 그만두거든요. 뭐 다른 공부도 그만두고 뭐 저는 이제 제가 영어를 좋아하니까 영어 많이 했으니까 이렇게 말하는 건데 뭐 그냥 공부도 그렇고 뭐 학과 공부도 그렇고 그 뭐든지 그래 뭐든지 뭐 운동도 그렇고 다이어트도 그렇고 하다가 그만두는 거에는 진짜 어떤 무수한 이유가 있단 말이에요. 그리고 그걸 생각할 때는 사람이 되게 똑똑해져. 어떤 핑계로 다 만들 수가 있는데 이 핑계를 왜 대냐면은 합리화야 합리화. 합리화를 왜 하냐면 자기가 못난 사람 되기 싫은 거거든요. 결국엔 내가 이걸 그만둬야 될 명분을 찾는 거야. 내가 이걸 지금 이제 그만해야 될 이유를 찾는 거지. 영어 공부? 처음에는 영어 잘하고 싶었다, 뭐 이렇게 얘기하잖아. 근데, 대부분의 경우, 제가 겪었던 대부분의 경우에는 이유가 뭐냐면, 바쁘다, 바쁘다. 바빠서 못하겠어. 이번에 너무 바빠졌어. 영어를 할 때는 할 수 있을 줄 알았는데, 너무 바빠졌어. 이런, 이제, 이유를 찾죠. 그래서 뭔가 내가 이걸 그만두는 이 상황을 못나 보이지 않게 만듭니다. 이런 사람 특징이 이제 뭐 그만둘 때 졸라 막 갖다 붙여요. 아무도 안 물어보는데 다 갖다 붙여. 그냥 영어 안 했는데, 그래. 그런가 보다. 하고 마는데, 이런 사람들은 이제 막 졸라 이유를 막 갖다 붙여요. 아무도 안 물어보는데, 내가 바빴고, 생각보다 영어는 별 필요가 없고, 공부 왜 하는지 모르겠고, 나는 다른 더 중요한 게 있고, 그러니까 이런 걸 말하면서 자기를 위안 삼는 거죠. 내가 영어 안 하는 거에 대해서. 뭐, 영어 말고 딴 것도 다 마찬가지예요. 뭐, 학과 공부도 그렇고, 뭐, 어떤 거 다 똑같아. 어, 여러 가지가 있어요, 여러 가지. 여러분도 다 있을 거예요. 음. 그러니까 거짓이야, 거짓. 자기가 한 말에 대해서 거짓이 된 거지. 나 이거 하겠다고 했는데. 근데, 음, 음, 모르겠어. 그게 중요한가? 라는 생각을 하는 사람도 있을 거고. 음. 목표, 뭐, 그까이 거, 뭐, 못 이룰 수 있지. 하면서 할 수도 있고. 왜냐면, 이게 이제, 모르겠어. 내가 막 참된가 진실된가 이런 걸 너무 따지잖아? 그러면 또 인생이 되게 팍팍해질 수도 있고, 좀 어렵지. 너무, 뭐랄까, 너무 엄격해, 인생이. 그래서 사람들이 별로 그런 걸 안 좋아합니다. 그래서 항상 도망갈 궁리를 하고, 항상 빠져나갈 이유를 찾고, 그게 바쁜 거든, 뭐, 다른 더 중요한 일이 생겼든, 여러 가지가 있는데, 근데 그게 어쩔 수 없죠. 음, 그걸 다 그냥 인정하고 가는 거지. 이렇게 말하는 저도, 뭐, 영어도 그렇고,
뭐 어떤 공부도 다 저도 핑계가 졸라 많아요. 그래서 이렇게 잘 알고 있는 겁니다. 음, 그렇다는 거죠. 근데 이제 그래서 그런 걸 잘 봐야 돼요. 누군가가 설명을 원하는지 안 하는지에 상관없이, 그러니까 쉽게 말해서 다른 사람들이 굳이 안 궁금해 하는데도 질문을 안 하는데도 지 스스로 이렇게 막 말하는 사람이 있다고 하면 조심하세요. 그 사람은 지금 합리화를 하고 있는 중입니다. 그리고 그 합리화를 들어줄 관객이 필요한 사람입니다. 뭐 저도 이런 방송 같은 걸 하면서 은연중에 제 생각을 어필하면서 저도 이제 합리화를 하는 걸 수도 있고요. 방금 한 말이랑 이제 연결되는 건데 이게 진짜 재밌는 게 내가 어떤 생각을 하거나 내가 어떤 말을 딱 하잖아? 그럼 그 순간부터 나는 그거의 대상이 돼. 그래서 진짜 이게 재밌어. 무슨 말이냐면 내가 이렇게 막 다른 사람들을 아니면 뭐 인간을 되게 일반적으로 생각하는 걸 하잖아? 그러면 내가 어떤 판단을 딱 내리는 순간부터 나는 그 판단에서 자유로울 수가 없어. 내, 내가 가장 먼저 그 판단의 대상이 된단 말이야. 그래서 이런 걸 몇 번 겪어보니까는 이제 말을 아끼게 되죠. 내가 괜히 입을 놀렸다가 책임지지 못할 말을 하면서 괜히 막 좀 아는 척하고 의수대고 막 요지랄 떨다가 이제 처음에는 이게 먹힌다? 왜? 딴 사람들은 자기에 대해서는 엄격한데 타인에 대해서는 되게 단순하게 생각하는 게 있거든요. 그래서 타인에 대해서는 단순하게 생각하니까 우와, 뭐 그런 것 같아. 와, 야, 저 사람은 뭐 저런 생각도 하고 막. 근데 이제 나중에 시간이 지나면 뽀록이 나죠, 뽀록. 그래서 더 알게 될수록 이 사람을 더 만나고 더 친해지고 더 이야기를 나누면은 그 상대가 말뿐이었다 또는 와 진짜로 행동으로 보여주는 사람이다라는 거를 알게 되는 것 같아요. 그래서 다시 돌아와서 답, 질문에 대한 답은 저는 그래서 맞습니다. 거짓이 되는 거라고 생각해요. 그리고 이 거짓이냐 아니냐 참거짓 따지는 거만큼이나 중요한 게 어떤 맥락을 따지는 거라고 생각해요. 그리고 또 중요한 게 그 맥락을 따지면서 자기가 합리화를 하고 있는 건지 아니면 정말 음, 음, 그 자체를 깊이 있게 생각해보고 싶은 건지가 판가름이 나죠. 예를 들면 요즘에 그런 영상이 나한테 되게 추천이 많이 되는데 그런 거야. 좋아하는 일을 하면서 행복하게 살고 싶다 이런 걸 하잖아요. 저도 그런 거 좋아하거든요. 그런 개념을. 근데 그런 개념을 찾을 때 그 반대에서는 어떤 사람들이 있냐면 이제 소위 우리가 꼰대라고 부르는 사람들인데 이 사람들은 뭐라고 하냐면 아니 네가 뭘 좋아하는지 상관없어. 그냥 잘하면 좋아하게 돼. 라는 말을 합니다. 그리고 저도 이제 꼰대로 진화하는 중인데 되게 맞는 말이거든요, 그거. 근데 아주 많은 사람들은 그걸 인정하고 싶지 않아 할 겁니다. 이건 내 내피셜이고. 왜 그렇게 생각하냐면 그 말이 불편하거든. 그 말은 뭐냐면 우리가 어떤 일을 하든 잘하기만 하면 재밌을 거다라는 뜻이잖아. 그러니까 자기가 좋아하는 거를 찾는 그 사람들, 그러니까 특히 야, 이제부터 진짜 불편할 수 있어요. 불편하신 분들은 나가시면 됩니다. 뭐 한 명밖에 없지만 나중에 또 이 영상을 볼 사람들을 위해서 말하자면 자기가 뭘 좋아하는지 찾으면서 자기 앞에 놓인 수많은 일들을 무시하고 있는 소위 말해서 게으른 똑똑한 게으름뱅이들 그리고 합리화하는 사람들 할 일 미루는 사람들 배부른 멍청이들 멍청이라고 말하면 기분 졸라 나쁠 건데 이거 사실입니다. 이런 사람들한테 이제 핑계거리를 다 이제 씌워버리는 말이기 때문에 그러니까 이 사람들이 숨을 곳을 다 부셔버리는 말이거든요. 이게 되게 무서운 말이야 사실은. 그래서 이런 사람들은 아주 불편할 겁니다. 이런 사람들이 이렇게 하죠. 아니야, 아니거든. 그래도 내가 좋아하는 거 하는 거 설명하고 중요하거든. 분명히 그렇게 말할 텐데 되게 이제 웃기는 거죠. 음. 사실은
그걸 안 좋아하는 게 아니고, 그걸 그냥 못하고 있는 것 뿐입니다. 못하니까 짜증나는 거지. 아, 1시간이면 끝낼 걸, 막 3시간 걸려야 되고, 씨바. 병신인 것 같아. 막 이러면서 자기를 막 이제 비하하면서. 그래서 싫은 거지. 잘하면 다 재밌어요. 그렇잖아. 저도 제가 왜 영어 일을 이렇게 많이 하는 줄 알죠? 이게 웃긴 건데, 나도 참, 근데 결국엔 내가 잘하는 게 영어밖에 없다는 뜻이기도 해요. 어, 상대적으로 잘하는 게 영어밖에 없다는 뜻이기도 하고, 다른 것들은 내가 이제 이런 식으로 말할 어떤 자격이 안 되니까, 뭐 예를 들면 난 뭐 물리학과인데, 물리학도라고 내가 스스로 말하는 게 되게 뭐가 부끄러울 정도로 물리를 못 하거든요. 그러니까 이제 거기서는 할 말이 별로 없어. 거기서는 이제 물리 잘하는 사람들이 하는 말을 나는 다 이제 그대로 들어야 되고, 거기서도 이제 나 같은 내가 영어에 대해서 말하듯이 막 이제 지가 좀 안다고 이제 떠드는 애들이 있어요. 근데 이제 그런 사람들이 하는 말을 그냥 고지고대로 이제, 그렇구나, 그렇구나, 맞지, 맞지, 맞지 하면서 들어야죠. 왜? 실력이 후지니까. 그리고 이제 그런 것들은 보통 재미가 없습니다. 어려운 거. 그러니까 어렵다는 표현이 결국 뭐야? difficult. 이게 뭔 뜻이야? 잘 못한다는 거야. 어. 어렵다는 말은 허상이야, 허상. 그러니까 어렵다라는 어떤 개념이 존재한다고 생각하지만, 그거에 그 한꺼풀을 이렇게 벗겨보면은, 그러니까 잘 못한다라는 거야. 잘 못한다. 음. 그러니까 자기가 잘하는 거에 대해서 어렵다고 말하지 않죠. 쉬운 거지. 아니면 그냥 하는 거지. 음. 그렇습니다. 좀 재밌나요? 이제 2시가 됐거든요. 저도 이제 할 일이 있어가지고 가야 됩니다. 그래서 이런 식으로 이제 앞으로 좀 정기적으로 내 생각을 정리하는 영상들을 찍을 거고, 이걸 이제 제가 지금까지 수많은 유튜버와 수많은 인플루언서들을 보면서 느낀 건데, 이 사람들이 이미 만들어 놓은 거랑 이 사람들이 떠드는 걸 보는 건 되게 쉬워요. 그냥 켜놓기만 되나. 켜놓고선 재생 딱 누르고서 그냥 가만히 있으면 볼 수 있잖아. 근데 대전제가 뭐야? 쉬운 거는 가치가 적고, 어려운 거는 가치가 높다는 거야. 방금 내가 또 말했지. 쉬운 거, 어려운 게 이게 뭐야? 잘하는 거, 못하는 거잖아. 그치? 내가 못하는 거는 어렵고, 내가 잘하는 거는 쉬운데. 그럼 나는 어떤 걸 해야 될까? 가치 있는 걸 해야지. 뭐? 내가 못하는 걸 해야지. 이런 거, 방송. 응. 뭐 오늘은 다행히도 한 명이 나를 봐주고 있지만, 감사합니다. 한 명이 본다고 해서 100명 보는 사람보다 못하는 건가? 라고 생각해보면, 음, 그럴까요? 어떨까요? 근데 이제 단순히 쪽수만 보고 하면은 뭐 100명 듣는 사람보다 못하는 걸 수도 있지. 그래서 이제 그런 것들을 하려고요. 내가 못하는 거. 나를 10명이 볼 때까지, 나를 100명이 볼 때까지 이거를 해볼 겁니다. 그래서 몇 명이 볼 때까지 올라갈 수 있는지 해볼 거고, 음, 음, 오늘은 그 영상 중에 하나입니다. 라고 말하려고 하는데 2명이 됐죠? 이제 못 나가겠어, 이제. 자, 새벽 2시가 됐는데, 한 명이 더 들어왔고, 저는 이게 다시 1이 되면 나갈 겁니다. 네. 또 이제 내가 이거를 길게 하기 위한 핑계가 생겼죠. 아주 좋습니다. 왜? 그럼 나는 내가 하려고 했던 걸 안 해도 되니까. 라고 생각했는데 지금 나가셨습니다. 감사하고요. 음, 또 들어왔네? 또 투가 됐네. 오, 김성경. 헬로. 그래서, 다시 또 나갔다. 자, 진짜 나갑니다, 이제. 진짜 끝났고, 봐주셔서 감사드리고, 뭐 궁금한 거 있으면 질문하세요. 저는 언제든지 라이브를 켜면 그 질문에 대해서 답을 하겠습니다. 이게 이제 그거지. 그러니까 이런 인터넷 방송도 왜 처음에 어렵냐? 딱 처음에 오면은 개뻘쭘하거든요. 나 혼자 이 스크린에 나오고 아무도 없는데 나 혼자 떠드는 거잖아. 그래서 그거를 이제 못 견뎌 하면 이게 굉장히 어려워지는데
그냥 이제 뭐 누가 듣던 말던 그냥 졸라 씨부리면은 한 명이든 두 명이든 봅니다. 그러면은 또 이제 그게 이거를 할 어떤 또 구실이 돼요, 구실. 뭐냐면 이제 듣는 사람이 있잖아. 듣는 사람이 있으니까 말을 하다 보면은 또 이제 막 두 명, 세 명 들어온다. 그럼 또 더 늘어나겠죠. 네. 물론 그 전에 컨텐츠를 키워놓는 게 중요하겠지만 저는 요즘에 그런 걸 안 하니까 이렇게 라이브부터 하는 겁니다. 그래서 네. anyway 감사드리고요. 다음에 또 뵙겠습니다. 바이바이.